ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भगत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's chant this together. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ದ್ವಾದಶಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಶನಿವಾರ ಮಂದವಾಸರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾಸರ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದರ ಕಾರ್ಯ ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಜಟಾಧರಂ ಪಾಂಡುರಂಗಂ ಸ್ಥೂಲಹಸ್తం ಕೃಪಾನಿಧಿಂ सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे दत्तात्रेयमहं भजे अस्य श्री दत्तात्रेयस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् नारद ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीदत्तः परमात्मा देवता श्रीदत्तप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारे हेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च दिगम्बर दयामूर्ते दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते कर्पूरकान्तिदेहाय ब्रह्ममूर्तिधराय च वेदशास्त्रपरिज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ह्रस्वदीर्घप्रशस्थूल आमगोत्रविवर्जित पञ्चभूतैकदीप्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते यज्ञभोक्त्रे च यज्ञाय यज्ञरूपधराय च यज्ञप्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णुः अन्ते देवः सदा शिवः
मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। दत्तात्रेय नमोस्तुते। भोगालयाय भोगाय योगयोग्याय धारिणे जितेन्द्रिय जितज्ञाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। दत्तात्रेय नमोस्तुते। दिगम्बराय दिव्याय दिव्यरूपधराय च तदोदित परब्रह्म दत्तात्रेय नमोस्तुते। दत्तात्रेय नमोस्तुते। जगदुत्पत्तिकर्त्रे च इति संहारः पवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोस्तुते। दत्तात्रेय नमोस्तुते। दत्तात्रेय नमोस्तुते। दत्तात्रेय नमोस्तुते। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्ता। जय जय रघुवीर समर्थ। ಇಂದು ಶನಿವಾರ ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ದ್ವಾದಶಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ 18ನೆಯ ತಾರೀಕು 2025ನೇ ಇಸವಿ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿ ನಾಮ್ ಹಿ ಸಹಾರಾ ಹೈ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇರುವ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಿಂದಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಹರಿ ನಾಮ್ ಹಿ ಸಹಾರಾ ಹೈ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ನಮಗೆ ಆಧಾರ. गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। ये नाम तेरे दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। गाते यही नाम तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए और ले चलोगे। जाए यही साथ सदा तुम्हारे, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति।
नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे। कल प्रसद्बांधव प्रसारे। कोई न साथी हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। आपा भला क्या जग से हमारा। आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सच्चे सखा है हरि ही हमारे। माता पिता शील सुबंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बिंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। ये नाम तेरे दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನಾಮ ಜಪ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ.
ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಜೈ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 16ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಷೋಡಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ. दैवासुरसम्पद्विभागयोगः. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतफलोलुप्त्वम् दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत ॐ शान्तिः शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ. 26 ದೈವ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ
ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 9 ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಪುಣ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಆಗಲೇ 3 ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಅಭಯಂ, ಭಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು. ಎರಡನೆಯದು ತತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿ, ಅಂತಃಕರಣದ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆ. ಮೂರನೇದು ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ದೃಢ ಸ್ಥಿತಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು ದಾನಂ, ಸಾತ್ವಿಕದ 4 ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆಗಲೇ. ಐದನೆಯದು ದಮಃ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ. ಆರನೆಯದು ಯಜ್ಞ, ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಉತ್ತಮ ಕರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆ. ಏಳನೆಯದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ಪೂರ್ವಕ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳ ಕೀರ್ತನೆ. ಎಂಟನೆಯದು ತಪಃ, ಸ್ವಧರ್ಮ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವುದು. 9ನೆಯದು ಆರ್ಜವಂ, ಶರೀರ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಹಿತ ಅಂತಃಕರಣದ ಸರಳತೆ ನೋಡುವ. 5ನೆಯದು ಮತ್ತು 6ನೆಯದು ದಮಃ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞ. ದಮಃ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದಮನ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗಿಸಿ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವನು. ಯಜ್ಞ ಭಗವಂತನ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ, ನಾಮಜಪ, ಕೀರ್ತನೆ, ಹೋಮ, ಹವನಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವವನು. ಮಹಾತ್ಮರು, ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಗುರುಜನರು ಇವರ ಸೇವೆ ಸತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯೆಂದೇ ತಿಳಿದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುವವನು. ಸಮಸ್ತ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವದರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡುವವನು. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವುದೇ ಯಜ್ಞದ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆ. ದಮಃ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯ, ದಮಶ್ಚ ಬಾಹ್ಯಕರಣಾನಾಂ ಉಪಶಮಃ ಅಂತಃಕರಣಸ್ಯ ಉಪಶಮಂ ಶಾಂತಿಂ ವಕ್ಷ್ಯತಿ. ಯಜ್ಞಶ್ಚ ಶ್ರೌತಃ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಸ್ಮಾರ್ತಶ್ಚ ದೈವಯಜ್ಞಾದಿ. ದಮಃ ಅಂದ್ರೇನು? ದಮಃ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಕರಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು. ಹೊರಗಿನ ಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕೈಗಳು, ಕಾಲುಗಳು, ವಾಕ್, ಪಾಣಿ, ಪಾದ, ಪಾಯು, ಉಪಸ್ಥ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ವಾಕ್, ಪಾಣಿ, ಪಾದ, ವಾಕ್ ಮಾತು, ಪಾಣಿ ಕೈಗಳು, ಪಾದ ಕಾಲುಗಳು, ವಾಕ್, ಪಾಣಿ, ಪಾದ, ಪಾಯು, ಉಪಸ್ಥ ಮಲದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ್ವಾರ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ದಮಃ. ಯಜ್ಞ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೇ ಮುಂತಾದ ಶ್ರೌತ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ದೇವಯಜ್ಞವೇ ಮುಂತಾದ ಸ್ಮಾರ್ತ ಯಜ್ಞ, ಇವುಗಳೇ ಯಜ್ಞ. ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ದೇವಯಜ್ಞ, ಭೂತಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಯಜ್ಞ. ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯೆಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಹವನ ಹೋಮ ಮಾತ್ರ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ. ಯಾವ ಅಗ್ನಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಕುಂಡ ಇದೆ. ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ ನಮ್ಮ ಉದರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನ
ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸರಣದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿಯೋ ಅದೇ ಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ವಾರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸರಣವೇ ದೈವಯಜ್ಞ. ಹೀಗೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವುದೇ ಯಜ್ಞ. ಮುಂದಿನ ದೈವ ಸಂಪತ್ತು ನೋಡಿ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ಪೂರ್ವಕ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳ ಕೀರ್ತನೆ. ಏನದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ? ವೇದಗಳ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ಮನನ ಮತ್ತು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡುವುದು. ಕಲಿತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ತನಗೆ ವಿಚಾರವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಹಂಚುವುದು. ಇದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಯಜ್ಞ. ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಂತಹ ದೈವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಂದೆ ತಪಃ. ತಪಸ್ಸು. ತಪಃ ಅಂದ್ರೆ ಸುಡುವಿಕೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕ, ವಾಚಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಹಿಸುವುದೇ ತಪಸ್ಸು. ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭೋಗಲಾಲಸೆ, ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ, ವೈರಾಗ್ಯ, ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಪಿಸಿ ನಾಶ ಮಾಡುವುದೇ ತಪಃ. ಸ್ವಧರ್ಮ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವುದು. ಆರ್ಜವಂ. ಆರ್ಜವಂ ಎಂದರೆ ಸರಳತೆ. ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು, ವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ. ನೇರ ನಡೆನುಡಿ ಇರುವವನು ಆರ್ಜವಂ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕಪಟ, ಕೃತ್ರಿಮತೆಗಳಿಲ್ಲದ ಮಗುವಿನಂತಹ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದೇ ಆರ್ಜವಂ. ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಂತಹ 9 ದೈವ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತಕ್ಕಡಿಯ ದೈವ ಪಿಡದವರೊಂದು ತಟ್ಟೆಯಲಿ ಒಕ್ಕುವುದು ಬಿಡದ ಜೀವಿಯ ಪಾಪಚಯವ. ಇಕ್ಕುವುದು ಸುಕೃತಗಳ ನಿನ್ನೊಂದರೊಳಗಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಹಿಡಿದದರೊಂದು, ಹಿಡಿದು ಅದರ ಒಂದು. ಸುಕೃತಗಳ ನಿನ್ನೊಂದರೊಳಗಲ್ಲಿ, ಸುಕೃತಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಿಡಿದು ಪಾಪಚಯವ, ಶೇಖರಿಸಿದ ಪಾಪಗಳ ಗಂಟು. ಇಕ್ಕುವುದು, ಇಡುವುದು. ಸುಕೃತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು. ತಕ್ಕಡಿಯ ದೈವ ಪಿಡದ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲಿ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು, ಮತ್ತೊಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ದೈವ ತುಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದಂತೆ. ತುಲನೆ, ತಕ್ಕಡಿಯ ತೂಕ ತುಲನೆ, ಎರಡು ಸಮವಾಗಿದೆಯೋ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ, ಆ ದೈವ ತುಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದಂತೆ. ಸುಕೃತಗಳ ಫಲ ಸುಖದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ ಕಷ್ಟಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಪಾಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವುದೇ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಈ ಮುಕ್ತಕದ ಆಂತರ್ಯ. ತಕ್ಕಡಿಯ ದೈವ ಪಿಡಿದದರೊಂದು ತಟ್ಟೆಯಲಿ ಒಕ್ಕುವುದು ಬಿಡದ ಜೀವಿಯ ಪಾಪಚಯವ. ಇಕ್ಕುವುದು ಸುಕೃತಗಳ ನಿನ್ನೊಂದರೊಳಗಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ.
ದೈವವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳೇನು ಮತ್ತು ಪಾಪ ಕೆಲಸಗಳೇನು ಎಂದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅನ್ಯರಿಗಾರಿಗೂ ಅರಿಯದ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಕೆಲವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಆ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಬಹಳ ಗುಟ್ಟು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವೇ? ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ತುಲನೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಡೆಯಬೇಕು. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನೆನ್ನೋ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಮಾಡುವ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿ ಅಥವಾ ಇದು ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸ್, ಓಡಿ ಓಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ನಿಂತಾಗ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮೊದಲಿಟ್ಟರೆ ಆಗ ಸರಿತಪ್ಪುಗಳ ಸರಿತಪ್ಪುಗಳ ತುಲನೆ ತುಲನೆ ಅದರ ಒಂದು ಮಾಪನ ತುಲನೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಪನ ನಡೆಯುವಾಗ, ಹಾಗೆ ತುಲನೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರದ ಭಾವ ತೊರೆದು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ತುಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ. ಕೇವಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು, ಪರಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಪರಿಷ್ಕಾರವೇ ಭಕ್ತಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಂಟಾದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸತ್ಸಂಗವಾಗಿ ಮೋಹವಳಿದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸಾದರೆ ಆಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸುಖದ ಅನುಭವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಚಿತ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುಃಖ ಮತ್ತು ನೋವುಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಮಶೇಷ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಂತರಂಗದ ತುಲನೆಯ ಮಾಪನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತೀರಿಸಿ ಬಿಡುವುದು ಆದರೆ ಅವರೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಶೇಷವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ತಕ್ಕಡಿಯ ದೈವ ಪಿಡಿದದರೊಂದು ತಟ್ಟೆಯಲಿ ಒಪ್ಪುವುದು ಬಿಡದೆ ಜೀವಿಯ ಪಾಪಚಯವ ಇಪ್ಪುವುದು ಸುಕೃತಗಳ ನಿಮ್ಮಂಬರೊಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 9 ದೈವ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶಾಂತಿರ್ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪೂರ್ಣಂ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಂಗಳಂ ಭವತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವರು.